كيعيش تقريبا نفس الوضعيه اللي كيعيشها حتى الفريق ديالنا. كان حنا يعني المقابلات ديالنا يعني في مدينه فاس دينا كمقابله ان شاء الله بالنسبه لنا يعني الدوره الثانيه بعد الانتصار على تطوان فاس، فكان التاكيد ديال الصحوه الفريق المغربي الفاسي، وهذا الشيء اللي كان جينا للدار البيضاء من اجل يعني حصد 3 النقاط وعلى اقل تقدير نقطه. الحمد لله فزنا بنقطه، نتيجه ايجابيه امام فريق كبير بحال الرجاء البيضاوي بالجمهور ديالو الكبير اللي ساند اليوم. ما يمكننا غير نهنيو اللاعبين على النتيجه هذه، ونتمنى يعني الفريق ان شاء الله يرجع للمسار الصحيح ديالو. حسن، شكرا سي احمد. نكملوا الاسئله. سي الاشهبي، الحضور ديال الاشهبي دائما بمدينه الرابطه تيتزامن مع النتائج الايجابيه، واش هذا مجرد حظ ام ماذا؟ والحظ يمكن يكون مره، ولكن باش يكون بزاف ديال المرات ما تنظنوش حظ، ولكن تسير كشخص يعني بالتجربه المتواضعه والبسيطه ديالنا. كنعرفوا الشامبيونات ديال البطوله الوطنيه ديالنا، كنعرفوا اللاعبين اللي كيدرسوا في البطوله، كيمكن نساعدوا اللاعبين يعني ببعض التوجيهات حتى يعني ان شاء الله باش يمكنوا يكونوا في المستوى ونحققوا نتائج ايجابيه. السؤال الثاني تفضل. سي الاشعبي، هنيئا تحقيق النقطه هنا من قلب مركب محمد الخامس امام الرجاء، نتيجه ايجابيه لفريق المغرب الفاسي بقرابه 35,000 متفرج، ونادرا ما يحقق فريق التعادل او الفوز على الرجاء بحضور هذا العدد من الجماهير. ما هي نقاط الضعف التي رايت اليوم في فريق الرجاء البيضاوي؟ فاولا اللي لاحظنا في فريق الرجاء البيضاوي هو شويه ديك انعدام الثقه اللي كانت كتعرف تتسم بها يعني اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي. فبغيت تمشي ديك الثقه يعني فكتكون ديجا واحد العامل تقريبا ديال 50% ان تيلعب الفريق، لان كيشتو فريق الرجاء البيضاوي. حنا جينا كنعرفوا القوه ديال فريق الرجاء البيضاوي، اولا وهو انه تيحاول يخلق لي زيسباس قدام الادفيرسير، تيلعبوا في لي زونترفال، داكشي حاولنا نحثوا اللعابه وخدمنا الاسبوع كامل على اننا نحدوا من هذه البطوله فريق الرجاء البيضاوي ونستغلوا يعني بعض الاخطاء اللي كيمكن يرتكبوها، وهذا الشيء اللي كان في هذه المقابله ديال اليوم. المستوى التقني والتكتيكي، المستوى التقني قد ضعف على المستوى التكتيكي والتقني. على المستوى يعني بالنسبه للضعف ديالهم من ناحيه التقنيه، الا شفنا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي فلعابه يعني اللي كيمتازوا بواحد التقنيه كبيره. بالنسبه للضعف من ناحيه التكتيكيه، فهي ان فريق الرجاء البيضاوي بهذا الكم الهائل ديال اللاعبين الممتازين في بعض المراحل ديال المقابله ما كانش عنده ذاك لو كوراج انه يزعم يعني ويضغط على فريق المغرب الفاسي في واحد الوقت اللي كنا حنا فيه. هذا ما تيمنعش انها كانت مقابله يعني بكل صدق. يعني انا كي قلت لك قبيله حتى شويه ديال الانعدام ديال الثقه راه كتاثر، ما تيبقى لا تقني ولا تكتيكي، لان اللعاب المغربي كما كتعرفوا يعني يعني بالفطره اصلا لما كانش ديك الثقه وديك لا كونفيونس اللي عند اللعاب راه ما يمكنلوش يلعب كره، واخا يكون كما بغى يكون. هذا هو يعني الجانب اللي لعبنا عليه. طيب سي الشبيب محمد توجه من الاداره الوطنيه البرمجه، لاحظت بانها وفرت لكم يعني قطاعات كبيره، تطوان اليوم الرجاء، المباراه القادمه الجيش الملكي. من خلال النتائج 3 نقاط ضد تطوان، النقطه الان خارج القواعد امام فريق الرجاء، يعني شنو هو الامباكت المنتظر ديال هذه النتائج تواليها ايجابيه امام فريق الجيش الملكي اللي لعبتوا معاه سابقا؟ وكتعرف انها في البطوله الوطنيه ما كانش ديك لا ريغولاريتي، التفرقه ما كانت يعني مقابلات، كل مقابله كنجيو حنا مقابله لعبوا الدراري المقابله ديال تطوان كي كتعرفوا ان كان الفريق واحد المستوى اللي كان جيد، فكانت صحوه يعني ديال الفريق، وكان اليوم لازم عليهم باش ياكدوا ديك النتيجه يعني اللي تحققت، لان ما يمكنش فرقه مع المغرب التطواني كانوا في واحد المستوى ويجيو اليوم مع الرجاء البيضاوي يكونوا في واحد المستوى الاضافي. فعلى الاقل احتلال اللعبه على حساب هذه النقطه هذه ان تكون ريغولاريتي ان شاء الله في النتائج وفي المستوى ديال اللعابه. وهذه المقابله ديال اللي هضرتي عليها ديال الجيش الملكي فهي غتكون ان شاء الله، انا كي قلت قبيله للاخ، وهو ان احنا بحال اللي بدينا البطوله نهار تطوان، اليوم الدوره الثانيه نهار الجيش الملكي الدوره الثالثه ان شاء الله، ونحاولوا باش نكملوا على الاقل المسار ديالنا من هنا للميركاتو يعني تسال الرالي واحد المراتب يعني اللي تخلي الفريق يعني ان شاء الله اون فون طابي الدوزيام بيريود ديال الشامبيون ان شاء الله في واحد الاريحيه ان شاء الله. سي الشافي، ذكرتي على الفاسي وحنا اليوم تنشوفوا انه تيفتقد الى مهاجمين افلاطون الانتصار اليوم في هذه المقابله.
ففريق المغرب الفاسي الا تعرفتي الظروف اللي تهيأ فريق المغرب الفاسي من الاول فما كيخفاش على الجميع المشاكل اللي كانت يعيشها فريق المغرب الفاسي. وانا نهار اللي جيت للمغرب الفاسي قالوا لي شنو لاحظتي في الفرقه يعني اللي تغير؟ قلت لهم استمراريه النتائج السلبيه اللي كانت الموسم الماضي، لان الفريق الموسم الماضي عرف يعني انفلات يعني في اخر مقابله ضد شباب ريف العسيمه. الفريق صوفا ولكن مع يعني في البدايه ديال الموسم كانوا بعض المشاكل اللي راكم لاحظتوهم، تغيير رئيس يجي رئيس الفريق ما وجدش ما كانوش الامكانيات باش يداروا انتدابات في المستوى. فالفرقه الى شفتوها تقريبا واحد 70% من المدرسه المغرب الفاسي، وحتى الانتدابات اللي داروا انتدابات يعني على قد يعني الظروف الماليه ديال الفريق والمستوى ديالنا يعني كي كنشوفوا يعني ما كاينش تقريبا فرق ما بيناتنا وما بين بعض الفروق الكبيره اللي فريق المغرب الفاسي انتصر عليهم في هذه الاونه الاخيره. دونك سي حسن فبكل تاكيد يعني ضروري هناك الى كتب الله يكون واحد جوج حتى ثلاثه الانتدابات حسب الامكانيات ديال الفريق باش الفريق انا تنقول لك لان الفريق ما يمكنلوش يدور ب 10 ولا ب 11 دري، عندنا 24 لعاب ولكن في 24 لعاب تقريبا اللي اوبيراسيونيل 12 حتى 13 لعاب اللي يمكنك تعتمد عليهم، فعلى الاقل الا كان عندك ان بون دو توج ودور ب 16 حتى 17 لعاب فتنظن ان فريق المغرب الفاسي ان شاء الله غادي ينهي هذه المرحله ان شاء الله البطوله هذا الموسم بمراتب مشرفه ان شااء الله. سير شادي، واش هذه المباراه ما ذكرتكش في المباراه ديال منتصف الثمانينات اللي لعبتيها؟ اجواء بحال هذه كان فيها الشتاء كان واحد الميزه، كان فريق المغرب الفاسي الايامات كنا كنمارسوا نهار كنجيو للدار البيضاء وكطيح الشتاء كنقولوا رابحين، واللي لاحظ يعني في واحد الاونه الاخيره كتعرف ان فريق المغرب الفاسي ما استطاعش وقيلا يحقق انتصار واحد المده 18 سنه او تقريبا على فريق الرجاء البيضاوي في الدار البيضاء. فمن قبل يعني كان شويه راك عارفين اللعابه ديال فريق المغرب الفاسي ماشي بحال يعني تقريبا واخا ما كانتش واحد المده زمنيه هذه كبيره، فالكره ديال الثمانينات كتختلف شويه على الكره حاليا وكنبقاو يعني كنقولوا حنايا كل وقت عنده رجال. شكرا لك. Donc on a sur moi, on va commencer. Bonsoir. Bonsoir. Merci à l'invitation de tout le monde. S'il vous plaît. C'est un match qui était un match que nous avons l'espoir de gagner. Parce qu'aujourd'hui c'est un match aussi spécial pour nous. Parce qu'il y a un petit entre nous qui nous donne, qui nous touche. À moi-même comme entraîneur, me touche parce qu'aujourd'hui on fait un hommage à Zakaria Zouali. Et comme vous êtes au courant, Zakaria Zouali était mon joueur ici au Orange, m'a aidé à grandir comme entraîneur et comme homme. Et je suis sûr qu'il pense le même de moi. Et c'est un match que nous avons entré avec la vivacité et la rage pour gagner les 3 points. Et nous sommes fait une bouche derrière le match parce que le match vient d'une victoire très importante et ils sont bien, ils sont plus tranquilles que nous. Ils ont fait un but qui donne plus confiance, plus sérénité et heureusement nous n'avons pas perdu de l'ordre sur le terrain. Nous avons joué pendant les premières 45 minutes, chaque fois bien, sur la droite, sur la gauche, avec des joueurs sur des ailes très rapides, et avec vivacité, Afidi et Louadi. Mais malheureusement, à la fin de 90 minutes, on peut dire que c'est pour nous, c'est pas bien parce que nous avons l'idée avant que c'est possible de gagner le match, comme tous les matchs. Et je peux dire que je suis plus confiant qu'avant. Parce qu'il y a... vous ne regardez pas parce que vous êtes toujours au dimanche et pendant 90 minutes à regarder le rage.
je suis toujours, tous les jours à travailler avec les gens. Il y a une volonté de changer les choses, il y a une rage de modifier les choses, et nous sommes à faire ça. Nous avons besoin des matchs pour dire à tout le monde, il n'y a pas autre chose très importante que je dois dire. Il n'y a pas de mots pour dire la qualité du public de Raja. Il n'y a pas. C'est un 12e joueur incroyable. Il donne la force, il donne l'optimisme, il nous pousse vers l'avant. Et je prête mes hommages aussi à un public fantastique. Je sais qu'ils ne sont pas heureux, je le sais. Moi-même, je ne suis pas heureux. Mais maintenant, je suis plus fort comme entraîneur qu'avant. Parce que tous les jours, c'est le premier de ma vie. Et aujourd'hui, après le match, et parce que tout le monde qui avait confiance en lui n'est pas heureux, la rage que je porte, c'est un message d'optimisme, de courage, de dire que nous sommes ici pour faire heureux les personnes. Et croyez-moi, je ne suis pas un démagogue, je ne suis pas une personne de parler comme ça, mais on va donner tout pour donner aussi des victoires à une famille rajaoui incroyablement que nous pousse et que nous sommes pour là. Notre public, c'est notre patron et nous sommes à jouer pour eux. Dans l'avenir, je suis sûr que nous avons fait toutes les personnes qui croyaient à nous. Inch'Allah, espérons bien, Inch'Allah, merci. Donc, on passe Monsieur Mao, tout le monde a vu sur le terrain, nous ne voudrions pas dire que tout le monde est entraîneur, mais nous avons tous vu qu'il y avait des joueurs qui manquaient de conditions physiques, qui manquaient de beaucoup de choses, et pourtant, vous les avez gardés. Et le premier que vous avez fait, auquel vous avez fait un changement, vous l'avez changé à la 80e minute. Et je cite, c'était Mabédé. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez attendu jusqu'à ce temps, alors que pendant toute la rencontre, Mabédé n'était pas le Mabédé que nous connaissions l'année dernière. Peut-être que ce n'est pas seulement Mabédé, peut-être... Non, je parle de Mabédé, d'autres... il y a, vous avez maintenant, je peux donner à vous une information. Avec le test sur la condition physique maintenant, nous sommes presque d'être au niveau, je pense que c'est l'idéal. Et vous le savez que pour donner et pour travailler sur le plan physique, et donner un niveau, mais ce n'est pas le cas. Après, on doit travailler d'une façon que les joueurs, quand ils arrivent sur le match, ils doivent être le plus confortable possible. Et c'est ce que nous sommes à faire. On ne peut pas faire tout en même temps. Il y a une crise de résultats, il y a des joueurs, comme vous avez dit, que tout le monde savent que son niveau, ne sait pas le niveau que nous avons l'habitude, mais chaque fois il arrive dans une équipe. Il y a, ne sait pas seulement avec, il y a d'autres. Mais pour donner des équilibres, et vous le savez, qu'il y a d'autres joueurs, par exemple, dans le milieu de terrain, qui reviennent de blessures. Il y a aussi des blessures incompréhensibles, par exemple. Il y a 3 joueurs qui retournent de l'équipe nationale. Ils viennent très très chargés. Dans le premier entraînement, il y a des joueurs que je dois donner des repos, par exemple. À Cal, il travaille un jour pour donner des repos. Il y a Sijbira qui vient. Et le premier jour qu'il arrive, pendant 8-9 minutes d'entraînement, il est blessé. Nous avons ici un travail à faire d'équilibre et nous avons connaissance que ne sait pas un bon moment. Mais pour le bon moment, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Pour le moment qui ne sont pas difficiles, pour le moment difficile, on regarde quels sont les hommes pour le moment difficile. Et nous sommes ici pour faire un travail qui est quoi. Nous avons, comme vous le savez, et c'est pour répondre à votre question, pendant un match, il y a des joueurs qui commencent le match mal, après il revient, parce que le match est toujours une bataille entre être heureux et n'être pas heureux. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs que maintenant, que nous sommes, et si vous êtes
je pense que vous êtes, avec toute votre attention, pendant mon arrivée, peut-être seulement un joueur n'a pas joué. Nous sommes à chercher tout. Ce n'est pas normal. Pendant 2 mois, on joue avec 23 joueurs. Ce n'est pas normal. Et c'est parce nous avons fait une lecture des choses et nous sommes à chercher la réponse totale pour le problème. Et c'est ce que nous sommes à faire. Nous sommes à faire. Monsieur José, un match nul, je crois que le public peut tolérer un match nul à domicile, mais un match nul à domicile, juste avant un derby, c'est un peu choquant pour le public. Voilà une remarque pour M. Alami, c'est une proposition de changer la nomination. On est, je crois, à saison 2014-2015. Merci. C'est longtemps. C'est 2013. Oui, c'est un match nul. C'est un match nul, mais vous le savez comme moi-même. Vous le savez parce que vous avez l'expérience. Tout le monde qui est ici a de l'expérience. Un derby, non. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Wydad a fait hier? Pour le derby, c'est autre chose. C'est le match des matchs. Il ne sait pas pour faire un match nul aujourd'hui qu'on ne va pas jouer pour gagner le derby. Non, nous avons la même rage et la même volonté. On respecte beaucoup Wydad. C'est pour Wydad faire un match nul à l'extérieur. Non, nous avons la conscience que pendant le championnat, Wydad est plus régulier que nous. Mais un match 90 minutes, il n'y a pas couleur, il n'y a pas qu'est-ce que nous avons fait avant. Raja Wydad. Wydad Raja, c'est toujours un match incroyable, des grandes émotions, c'est toujours le pays. Et on va jouer, c'est pas seulement le derby, parce que c'est le derby, c'est le match que tout le monde attend. Je connais bien qu'est-ce que c'est la fête du derby. Je sais que c'est la carte du foot marocain, je le sais. Et comme vous le savez, mais on va jouer le derby avec tout le respect, mais avec notre rage devant. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, comme entraîneur, je suis plus fort qu'hier. Qu'aujourd'hui. Et demain, je vais venir sur l'entraînement plus fort, parce que j'apprends tous les jours. Et je remercie, avec la humilité, je remercie pour apprendre. Et je sais que demain, c'est autre chose. Et on doit arriver sur le travail avec la volonté, l'humilité de dire à tout le monde, oui, je prends la responsabilité, mais je suis ici pour donner ma vie pour le Raja. Pour donner tout. Mais attendre le derby, on va attendre le derby. Le derby, c'est le derby. C'est un match très spécial. Et bien sûr que je ne suis pas... il y a ici quelque chose que je ne suis pas... Parce que le public, les personnes qui aiment le Raja ne sont pas maintenant heureux. C'est pour ça. Mais j'irai faire tout pour donner des grandes joies. Je me répète, des grandes joies à tout le monde. J'irai faire tout. Merci. Est-ce que M. Roman n'a pas encore trouvé une formule magique pour avoir une équipe comme celle avec laquelle vous avez gagné le championnat? Merci pour votre question. Savez-vous que si vous demandez à n'importe quel entraîneur du monde quelle est la formule magique, je ne suis pas magique. Je suis un homme de travail. C'est pas la magie, comme une équipe comme celle avec laquelle vous avez gagné. Oui. Si vous me demandez, Joseph, combien de matchs de Raja vous avez regardé jusqu'au moment? Si je vous dis, vous me direz, c'est un menteur. Non. Beaucoup. Mon Dieu, c'est tous les matchs 2-3 fois. Je me rappelle bien tous les matchs. Mais ce n'est pas seulement, je suis toujours... Il y a dans notre équipe, il y a un équilibre plus évident qu'avant. Il y a, on ne peut pas dire non, il y a un équilibre. Mais la forme magique vient du travail, vient aussi du optimisme, vient de la rage de peuple, vient de la confidence, de la sérénité, de la détermination, vient aussi d'un travail sérieux. C'est ça que je suis ici à dire, que nous sommes à travailler sur ça.
Et je ne viens ici à dire non, on va gagner le match X, Y, Z. Non, on va travailler pour gagner le match. C'est très différent. Et la formule magique, c'est dire à les joueurs que pour porter le maillot, je vous dis que je porte un maillot comme le Raja, on doit vivre avec la pression de gagner tous les matchs. C'est pas seulement gagner, on doit gagner et convaincre. C'est la route des champions, c'est la route de Raja, des grandes équipes du monde. C'est la formule magique, monsieur. Je vous remercie. Si vous avez la forme magique, je vous achète tout de suite. Parce que demain, j'irai travailler plus pour Raja. Merci pour la prochaine.